So last class we discussed about the concept of combinatorial circuit design. What are the different steps? Starting from the truth table, then creating a function and optimizing the function using KMA graphical method. And after that, we need to draw the schematic diagram or circuit diagram. Then, with the help of any hardware description language like Verilog or VHDL, we have to express the hardware in one simulation tool. We used the one simulator, which is known as ISE simulator. And after that, we verified the hardware and its functionality in that simulator. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. Okay. So today we will continue the process. So today we will discuss about the design of full adder. So this one is also there in the syllabus, full adder. So full adder basically the block diagram. This is a block diagram with 3 entities and 2 entities at the output. Okay, so this is the block diagram. We have 3 input entities and 2 output entities. This is the block diagram of a full adder. The clear anlo. Now we need to create a truth table for this. So for truth table, we have 3 inputs, A, B, carry in, then 2 outputs, sum and carry out. Carry out. Now please tell me how many input sequence will be there for a full adder? 3 bits. So how many states? Very good. First state ennu parayamo. First condition, input condition. Zero, 0, 0. So all inputs are 0. Next condition, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Then 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Okay, so total 8 input condition. When all inputs are 0, your sum will be 0 because you are adding 0 plus 0 plus 0. So sum will be 0, carry also will be 0. 0 plus 0 plus 1, sum will be 1, carry will be 0. 0 plus 1, 1, 1 plus 0, 1, sum will be 0, carry will be 0. 0 plus 1, 1, plus 1, you will get 0 sum and carry 1. Here sum 1, carry 0. Here sum 0, carry 1, sum 0, carry 1, sum 1, carry 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ഒരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം 2 വൺസ് വരുന്ന കണ്ടീഷനിലെല്ലാം ക്യാരി 1 ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 3 വൺസ് വരുന്ന കണ്ടീഷനിലും ക്യാരി 1 ആണ്. എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 0, 1, 1 ഇത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 0 plus 1, 1 ആയിരിക്കും സം. Then 1 plus 1, sum will be 0. There will be a carry propagation. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സിമിലർലി 1, 0, 1, 1, 1, 0 ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും we will get sum 0, carry 1, same result കിട്ടും. Okay. Now another condition, 3 1 ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ 1 plus 1 plus 1. ഈ കണ്ടീഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? 1 plus 1 ആഡ് ചെയ്തു, ഒരു ക്യാരി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തു, ഇവിടെ വന്നു. 1 plus 1 റിസൾട്ട് 0 ആണ്. Then 0 plus
1 ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 1 കിട്ടി, ഇവിടെ 1 കിട്ടി. സോ in effect we are getting sum 1 carry 1. ഈ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ക്ലിയർ ആണോ? എന്താണ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 8 input combination 0 0 to 1 1 1. If all inputs are 0, your sum and carry both will be 0. Whenever there is a single 1 occurrence, that time your sum will be 1, carry will be 0. And whenever you have 2 ones at the input, your sum will be 0, carry will be 1. And when you get all inputs as 1, your sum and carry both will be 1. I hope this is clear. Clear or no? Okay, so truth table is clear to you. Now, what is the next step? What is the next step? So we made a truth table. So we know what are the different conditions, input and output conditions. So K-map, how many K-maps? So we need to create K-map. How many K-maps are required for this circuit implement? 2 K-map, 1 for sum and 1 for carry. Very good. How many variables in K-map? How many variables will be there in the K-map? So K-map variables will be depends on the number of inputs. So in our hardware, we have 3 input entities. That is why we need to create a K-map with 3 variables. So we will create a K-map. A, B, carry in. Here also 3 variable K-map. A, B, carry in. Okay. Now what about each block signifies? This is 0, this is 1. Here 0 0 0 1. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക? First column 0 0, second column 0 1, third column എന്തായിരിക്കും? 1 1 and 1 0. Here also same 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0. എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. We are using here 0 0. After that 0 1. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെയാണ്. But after that we are using 1 1 then 1 0. What is the reason for this? Why we are using this kind of sequence? ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കോഡിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? വെരി ഗുഡ്, ഗ്രേ കോഡാണത്. എന്താണ് ഗ്രേ കോഡിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി? What is the speciality of this gray code? 1 bit difference. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 0 0, സെക്കൻഡ് നമ്പർ 0 1. ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു ബിറ്റ് പൊസിഷൻ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഇവിടെ 0ക്ക് വരെ ഇവിടെ 1 ആണ്. ഒരു പൊസിഷൻ രണ്ടും 0 ആണ്. സോ ഓൺലി 1 ബിറ്റ് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ്. ബട്ട് 0 1 കഴിഞ്ഞ് 1 0 കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ സംഭവിച്ചേനെ. സപ്പോസ് ഇവിടെ 1 1 അല്ല 1 0 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ 1 0. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ 0, ഇവിടെ 1, സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ 1, ഇവിടെ 0. 2 ബിറ്റ് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് വന്നേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ബിറ്റ് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള വേരിയബിൾസ് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? കൊടുക്കാറില്ല. വി വിൽ റെപ്രസെന്റ് K-map using 1 bit position difference. What is the reason for that? എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം? What will be the reason? വേരിയബിൾ എഴുതാണ് a bar b plus ab. ഇതൊന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും? b കോമൺ പുറത്തെടുത്തു,
A bar plus A. What is the result? B. കാരണം A plus A bar എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. സോ B കിട്ടും. ഇനി ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. നമ്മൾ ബിറ്റിന്റെ കണ്ടീഷനിൽ എഴുതാണ്. A ബാറിന് 0 ആയിട്ടും B ന് 1 ആയിട്ടും എഴുതി. ഇവിടെ പ്ലസ് 1 1. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പർ വരുന്നത്. അപ്പൊ 0 1 1 1. എത്ര ബിറ്റ് പൊസിഷൻസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്? How many bit positions are differing between these two numbers, 0 1 and 1 1? Only one bit position difference. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഇതിനെ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കെ മാപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും we have to represent with one bit position difference ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വേരിയബിൾസിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Because of that reason, we are using gray code for representing the K-map. I hope that concept is clear. Now we will create the functions. For sum, നമുക്കറിയാം 0 0 0 sum will be 0, so we need to bother about that. Sum 1 വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ഏതൊക്കെയാ? ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ 1 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സം 1 ആയിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും 1 ആയിരിക്കും. Now 1 0 0 ഇവിടെ സം 1 വരുന്നുണ്ട്. Now എല്ലാ നമ്പേഴ്സും 1 ആയി ഇൻപുട്ടും 1 ആയി കഴിഞ്ഞാലും സം 1 ആയിരിക്കും. ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear? 0 0 1 ഇത് ഈ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0 0 1 ആണ്. ഈ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0 1 0 ആണ്. This combination is 1 0 0. This combination is 1 1 1. നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രം 1 ആവുമ്പോൾ സം 1 ആയിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ ഇൻപുട്ടും 1 ആണെങ്കിലും സം 1 ആയിരിക്കും. Now we need to design the carry. Carry 1 വരുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻപുട്സും 1 ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം. 0 1 1 ഉണ്ട്, then 1 0 1 ഉണ്ട്, 1 1 0 ഉണ്ട്, 1 1 1 ഉണ്ട്. So we have this many combinations. Okay. Now ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് പോസിബിൾ അല്ല. എല്ലാം സിംഗിൾ മെമ്പർ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ we can group like this, like this, like this. ശരിയല്ലേ? Okay. Now you have the K-map for sum and K-map optimization for carry. എനിക്ക് ആ ഫങ്ഷൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എങ്ങനെ വരുമെന്ന്? Tell me the functions for sum and carry out. This is carry out. Tell me the functions. K-map നോക്കിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു. 2 minutes ടൈം തരാം, നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച്. I created a K-map with 3 variables. Now made a group for sum outputs and carry outputs. So we have the groups. Now we have to represent the sum and carry in terms of ABC. ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിലിടുക. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ എ ആയിക്കോട്ടെ ബി ആയിക്കോട്ടെ സി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എ ബി ബാർ സി ബാർ, എ ബി ബാർ സി, എ ബി സി, എ ബാർ
B, C bar. ഇത്രയും ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. So this will be the short form of XOR gate. A XOR B XOR carry in. നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ കിട്ടും. സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ബൂളിയൻ ഫങ്ഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നോക്കിയാൽ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. Then this one എന്ത് വരും? Carry out is equal to ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് വരും? ഇവിടെ എ കോമൺ ആണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ബി ബാർ സി, ബി സി, ബി സി, ബി ബാർ സി ആൻഡ് ബി സി. സി കോമൺ ആണ് ഇവിടെ, ബി ബാർ പ്ലസ് ബി. അപ്പൊ ഏതാ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നത്? ബി ബാർ പ്ലസ് ബി പോവും. ബാക്കി എന്ത് വരും? എ സി വരും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ്. ഇതിൽ എ കോമൺ ആണ്, ബി കോമൺ ആണ്, സി സി ബാർ. സോ സി സി ബാർ ക്യാൻസൽ ആവും, ബാക്കി എ ബി വരും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇതിൽ ബി ആൻഡ് സി കോമൺ ആണ്, എ പ്ലസ് എ ബാർ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ ബി സി വരും. ഇങ്ങനെയാണോ ഫങ്ഷൻസ് കിട്ടിയത്? വൺ ഈസ് ടോട്ടലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ്. സോ എ XOR B XOR C. സെക്കൻഡ് വൺ വി ഹാവ് 2-member ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ 2-member ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിൾ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് പോകും, ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. 4 വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് ആണെങ്കിൽ 2 വേരിയബിൾസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. 8 വേരിയബിൾ കെ മാപ്സ് ആണെങ്കിൽ 3 വേരിയബിൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. സോ വി ഗോട്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ sum is equal to A XOR B XOR carry in, then carry out is equal to AB plus BC plus CA. ക്ലിയർ ആണോ? അത് റെസ്പോൺസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? ഹലോ, okay. So now we got the functionality for the block. What was the block? Full adder was the block diagram. A, B, carry in, sum and carry out. ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യണം? We need to create hardware description language and we need to check the hardware and functionality. So we will do that now. So now we are going to design a full adder. ഓക്കെ, ഹാർഡ്വെയറിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് സ്ട്രക്ചറിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഹാർഡ്വെയർ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. വിസിബിൾ ആണോ? ഈ ഒരു വിൻഡോ വിസിബിൾ ആണോ? ഹലോ, ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് തരൂ പ്ലീസ്. Yes sir. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ആർ ദ ഇൻപുട്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് ഒന്ന് പറയാമോ? നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇൻപുട്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഓൾറെഡി ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം വരച്ചു. A, B, C in. A, B and carry in. Now output entities S and C out. Carry out. Thank you. So we have entities. So we need to define this one. A, B, carry in are the input entities. Now output entities are sum and
carry out. So we define input entities and output entities. Now, ഞാൻ കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കുറച്ച് റിസൾട്ട് വരും. സോറി, ഞാൻ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി ഡിസൈനിൽ. അടുത്ത കാര്യം എന്തായിരുന്നു? ഹാർഡ്വെയർ വരച്ചില്ല അല്ലേ? need XOR gate. We will give A and B, then output we will fed to next XOR gate. നമ്മൾ 2 inputs in the hardware ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So this will be the sum. This is equal to A XOR B XOR carry in. Now we know that we need to use these two. This also. So this is AB, then BC, BC, then C and A. AB plus BC OR ചെയ്യുക. ഈ റിസൾട്ട് അടുത്തായിട്ട് OR ചെയ്യുക. This will be the carry out, which is equal to AB plus BC plus CA. So this is your hardware. 3 input entities and 3 output entities. ഇതാണ് നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയറിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഹാർഡ്വെയർ ക്ലിയർ ആണോ? Okay, in hardware we have 2 XOR gates, 3 AND gates and 2 OR gates. Total, how many gates? 7 gates, right? So, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹാർഡ്വെയറിന്റെ ഗേറ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്. What was the gate count for half adder? ഹാഫ് ആഡറിന് എത്ര ഗേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു? 1 XOR and 1 AND gate, A XOR B and AB. 2 ആയിരുന്നു ഗേറ്റ് കൗണ്ട്. For this one we have 7 gates are there. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും ഗേറ്റ്സ് വരും. അത് കൂടാതെ നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിയർ വി ഹാവ് ആൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഹിയർ ഓൾസോ വൺ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്, ഹിയർ വൺ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്, ഹിയർ വൺ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ വൺ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 1 2 3 4 5 ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്സ്. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ പല വേരിയബിൾസിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിന് ഞാൻ സം 1 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്, കാരണം സമ്മിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സം 1 എന്ന് കൊടുത്തു. ദെൻ ഇത് ക്യാരി 1, ക്യാരി 2, ക്യാരി 3, ക്യാരി 4, ദെൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ? This is one intermediate output, 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 this is one intermediate. Total 5 intermediate outputs apart from the input entities A, B, C, sum and carry out. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റീസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. ബട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്സിനെ കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്താലേ പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ സം 1ലേക്ക് പോകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് വരുന്നത്? A XOR B ആണ്. ഓക്കെ, C1ലേക്ക് പോകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് AB, ദെൻ C2ലേക്ക് വരുന്നത് BC, C3ലേക്ക് വരുന്നത് CA, C4ലേക്ക് വരുന്നത് AB പ്ലസ് BC, ഫൈനലി C ഔട്ടിലേക്ക് AB പ്ലസ് BC പ്ലസ് CA. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ മനസ്സിൽ വേണം ഒരു ഹാർഡ്വെയറിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എൻറ്റിറ്റി, വി ഓൾസോ നീഡ് ടു റിമെമ്പർ ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ടു ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വേരിയബിൾ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ പ്രോഗ്രാം? ഓക്കെ, so
ഞാൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വയേഴ്സിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വയർ എൻറ്റിറ്റിയിൽ വരുന്ന വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? സം 1, carry 1, carry 2, carry 3, carry 4. ഇത്രയല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടത് അവിടെ. സം 1, carry 1, carry 2, carry 3 and carry 4. So I defined all the intermediates outputs. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഞാൻ XOR ചെയ്യാൻ പോകണം. XOR of x1 a, b. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് സംഭവിച്ചു. സം 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് a XOR b ന് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തു. നൗ നെക്സ്റ്റ് XOR of x2 സം s1 carry in. So now a XOR b is already there in the sum 1 plus c in. അപ്പോൾ a XOR b XOR c in അതാണ് ഫൈനലി s എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തത്. സോ ദിസ് ഈസ് മൈ സമ്മിന്റെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് ക്യാരിയുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. സോ ആൻഡ് ഓഫ് a1 c1 a b. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കൂടി വേണം. ആൻഡ് ഓഫ് a2 c2 b c and of a3 c3 c a. So now I have ab plus bc plus c യുടെ ആൻഡ് കമ്പോണൻസ് കിട്ടി. ഇനി അതിനെ ഓർ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കണം. ഓർ ഓഫ് o1 carry 4 c1 c2. Now OR of O2 carry out C4 C3. So now I think we completed the hardware descriptions for sum and carry out. ഇത്ര എക്സ്പ്രഷൻസ് ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കുക. സി എന്നുള്ളത് സി എന്നല്ലേ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആ പറഞ്ഞോളൂ, ഏതായിരുന്നു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നത്? ഇതല്ലേ മിസ്റ്റേക്ക്? കറക്റ്റ് ആണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. താങ്ക് യു. ഇനി അതർ മിസ്റ്റേക്സ്? അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയാണെങ്കിലും സി ഇൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഈ സി ഇൻ എ ബി ബി സി ഇൻ സി ഇൻ എ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ചോദിച്ചോളൂ. രണ്ടാമത് അതാണ്, രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ A2 വരണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വാണിംഗ് വരും നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം. ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയേ. ഓക്കെ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകണോ അതോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ? I hope this is clear. Now I will try to check the syntax of this program. സോറി, ഇതിപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഹാഫ് ഓർഡറിലാണ്. ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് മോഡിൽ ഒന്ന് ആക്കട്ടെ കേട്ടോ. This was our program, full order. Okay, now it's full order. Syntax is okay. Now I will check the hardware description, whether that description is working properly. So our block diagram is okay. 3 entities A, B, C in, and 2 entities sum and carry out. This is working perfectly, right?
Now, two lookup tables will be there, one for sum and one for carry. So this is the lookup table for carry. So carry is equal to AX or BX or C. Adine and or inverter nulla gate vechitana cheyidirikunnu. Sorry, this is carry alle. Appo AB plus BC plus CA. നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന സെയിം ഹാർഡ്വെയർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ? ഒരു ആൻഡ് ചെയ്തു, രണ്ട് ആൻഡ് ചെയ്തു, മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ചെയ്തു, ഒരെണ്ണം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പോയി, അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ ചെയ്തു. സെയിം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് എന്താണോ സെയിം സർക്യൂട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. Now equation is also okay. AB plus BC plus CE same concept ആണ് വരുന്നത്. Now K map is also same. ഈ വേരിയബിൾസ് ആണ് നമുക്കും 1 ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. So carry part is okay. Now we'll check the sum part. Sum part നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് എല്ലാം വരുന്നത് ആൻഡ് ഓർ ഇൻവേർട്ട് ലോജിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ISC സിമുലേറ്ററിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് എ ബാർ ബി സി എ ബി ബാർ സി അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കെ മാപ്പിന്റെ സെയിം എക്സ്പ്രഷൻസ് ആൻഡ് ഓർ ഇൻവേർട്ട് ലോജിക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കെ മാപ്പ് ഈസ് ഓൾസോ സെയിം. ഓൾ ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്. ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്. അപ്പൊ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഓർ ബി എക്സ് ഓർ സി. സോ ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് ഓക്കെ. നൗ വി നീഡ് ടു ചെക്ക് ദ ഫങ്ഷനാലിറ്റി. സോ അതിന് ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എ ബി ആൻഡ് ക്യാരി ഇൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിൽ വരും ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ. സം ആൻഡ് ക്യാരി എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് ഇവിടെ വയേഴ്സ് ആയിട്ടും വരും. ഇങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ കാണുക. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിലെ എൻറ്റിറ്റീസ് ഇവിടെ ഈ രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. നൗ ഐ വിൽ ഗിവ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻസ്. നമുക്ക് എല്ലാ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയും വെരിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലേ? സോ 0 0 1 then 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. So നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻസും ആഡ് ചെയ്തു. Now we will check the functionality. So we got the simulated output. We'll check whether the functionalities are correct or not. So ഈ ടൈം സോൺ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് 10 നാനോസെക്കൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഫസ്റ്റ് 10 നാനോസെക്കൻഡിൽ എ ബി സി ഇൻ all inputs are 0. So you are getting sum 0, carry out 0. Next 10 nanosecond, your carry in is equal to 1. So only one input is 1. That time your sum will be 1, carry out will be 0. So that functionality is correct. Now the third nanosecond, third condition, b is equal to 1. So in this condition also only one input is 1. So sum will be 1, carry out will be 0. Similarly, okay, now for this condition, your b and c in, the two inputs are 1, one input is 0. So in this condition, as per our truth table, your carry output should be 1, sum should be 0. So that is also correct here. So like all other conditions, if you verify all conditions, everything is working according to this. Now the last condition, 1 1 1, all inputs are 1. We'll check that also. See, in this condition,
A is equal to 1, B is equal to 1, carry in is equal to 1. All inputs are 1. So for this condition, your sum also 1, carry out is also 1. So this is working perfectly. So using Verilog hardware description language, Verilog HDL, you can create any description, hardware description. You can create the circuit, you can check the functionality. Also, with the help of any programmable logic device like FPGA, you can check the real life hardware working also. So this is the benefit of Verilog. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ്. ഈ ആഡർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? റിപ്പിൾ ക്യാരി ആഡർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹലോ, ഓക്കെ. കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് വരച്ചു കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫുൾ ആർഡർ കിട്ടിയല്ലേ? നോ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫുൾ ആർഡർ. ഞാനൊരു 4 ഫുൾ ആർഡർ വരയ്ക്കാം. ഫുൾ ആർഡർ 1, full order 2, full order 3, no, full order 4. Okay, 4 full order ഞാൻ വരച്ചു. ഇവിടെ ഞാൻ A1 B1 എന്ന് കൊടുത്തു. ഇവിടെ carry in 1 എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇത് carry out 1 ആണ്, അതായിരിക്കും ഇതിന്റെ carry in 2. ഇവിടെ A2 B2 എന്ന് കൊടുത്തു. ഇവിടെ നിന്ന് carry out 2 ഉണ്ട്, that will be the carry in 3 for the third order. So this one A3 B3. Now ഇവിടെ നിന്ന് carry out 3 വരുന്നുണ്ട്, that will be the carry in 4. ഇവിടെ A4 B4 എന്ന് കൊടുത്തു. സോ ഇവിടെ ഫൈനൽ carry out വരും. ഇനി ഓരോ കണ്ടീഷനിലും ആർഡറിലും സം ഉണ്ട്. ദിസ് വിൽ ബി സം 1, സം 2, സം 3 ആൻഡ് സം 4. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡർ ആണ്. വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് 4-bit ആർഡർ എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർഡേഴ്സ് ഒക്കെ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് എത്ര ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? 0+0യോ 0+0+0 ഇതൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ഇഫ് യു യൂസ് ദിസ് ഹാർഡ്വെയർ അറ്റ് എ ടൈം വി ക്യാൻ ആഡ് 0000 പ്ലസ് 0001 ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർഡർ വേണ്ടി. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ 4-bit റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡർ. ചെറിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയോ? കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ആം ഗിവിംഗ് 2 ഇൻപുട്സ്. ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ടിൽ 1010, ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് 0100. ഇത് രണ്ടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതില് ഇതായിരിക്കും A1, ഇതായിരിക്കും A2, ഇതായിരിക്കും A3, ഇതായിരിക്കും A4. This one will be B1, this is B2, this is B3, and this is B4. Okay. So now, ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? 1010 പ്ലസ് 0100 ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്ത് കിട്ടും? 0+0 എന്തായിരിക്കും? ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഹാഫ് ആർഡറും ഫുൾ ആർഡറും പഠിച്ചാണ്. 0+0 0, 1+0 1,
0 plus 1, 1. 1 plus 0, 1. Final carry will be 0. So this will be the result. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്ന എവിടെയായിരിക്കും? സം 1ൽ വരും, ഇത് സം 2ൽ വരും, ഇത് സം 3ൽ വരും, ഇത് സം 4ൽ വരും, ഇത് ക്യാരി ഔട്ടിൽ വരും. ഓക്കെ. നൗ ഞാൻ വേറൊരു ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് പറയാം. സോ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഹാർഡ്വെയർ വരയ്ക്കാം. കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. യു ഹാവ് വൺ ഫുൾ ആഡർ, ദാറ്റ് ഈസ് FA1. ഇവിടെ വരയ്ക്കാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. One full adder FA1, then FA2, then FA3, then FA4. 4 full adders. Initially there will be carry in, and here I am adding A1, B1, C in. I will get a sum, which is sum 1, and carry will ripple to next adder. Here I am going to add A2, B2, then carry out from here. So this will I'll give a C. This is C in 1 ആണെങ്കിൽ ഇത് C in 2 ആയിരിക്കും. അത് ഇതിന്റെ C out ആയിരിക്കും. Now ഇവിടെ നിന്നുള്ള carry റിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരും. നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ കൊടുക്കാം. Here A3, B3, ഇവിടെ നിന്ന് C in 3 കൊടുക്കാം. Then ഇതിന്റെ റിസൾട്ടിന്റെ C in 4 ഇവിടെ വരും. Here will be A4 and B4. So this is sum 4, this is sum 3, sum 2, sum 1. 4-bit sum. Then finally there will be carry out. Carry out. Carry out 4-bit sum and 4-bit inputs A1, A2, A3, A4, then B1, B2, B3, B4. Hardware clear ആണോ? റിപ്പിൾ ക്യാരി ആഡറിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നൗ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഫുൾ ആഡറിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അല്ലേ? എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഫുൾ ആഡർ ഉണ്ട്. ഐ ഹാവ് എ ഫുൾ ആഡർ പ്രോഗ്രാം. ഈ ഫുൾ ആഡർ പ്രോഗ്രാമിന് 4 തവണ ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യും. അതിന് ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേഷൻ 4 തവണ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ഹാർഡ്വെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡു ദ പ്രോഗ്രാം. സോ ദ പ്രോഗ്രാം നെയിം ഈസ് Ripple carry adder. So this is my program. So how many entities, input entities for Ripple carry adder? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ? ഞാനിപ്പോ ഹാർഡ്വെയർ വരച്ചിരുന്നു. ഇൻപുട്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് ഒന്ന് പറയാമോ? A, B, C എന്നല്ലേ സാറേ? ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. അതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൂടി വരയ്ക്കാം, മോഡ്യൂൾ ഡയഗ്രാം. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. സോ വി ഹാവ് എ റിപ്പിൾ ക്യാരി ആഡർ. റിപ്പിൾ ക്യാരി ആഡർ RCA എന്ന് പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂളാണ്. A1, A2, A3, A4, then B1, B2, B3, B4, then one carry in. ഇതിന് യൂഷ്വലി 0 ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുക. then ഇവിടെ വരുന്ന എന്തായിരിക്കും? S1, S2, S3, S4, then finally carry out. ഇതാണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി ഇതിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ദിസ് ഈസ് വൺ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്, ദിസ് ഈസ് വൺ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്, and this is one intermediate output. So how many intermediate output? 1, 2 and 3. Variables കൊടുക്കാം ഇവിടെ. ഇവിടെ C in 2 എന്ന് കൊടുക്കാം, C in 3 എന്ന് കൊടുക്കാം, C in 4 എന്ന് കൊടുക്കാം. So C in 2, C in 3 and C in 4. 3 intermediate outputs will be there and 9 inputs, 5 outputs. So this is the module of ripple carry adder. Okay, now I am going to define the entities. A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് അറേ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അറേയിലേക്ക് എത്താത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ കാരണം അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ മനസ്സിലാക്കി പതിയെ പഠിച്ചു പോയാലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കമാൻഡ് കിട്ടുള്ളൂ. വൺസ് ഒരു കമാൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നോ A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, then sum 1, sum 2, sum 3, sum 4, then carry out and also carry out and carry in. Okay. Input എന്ന് പറയുന്നത് A1, A2, A3, A4, then carry in output will be, sorry, also B1, B2, B3, B4. Output will be S1, S2, S3, S4, then carry out. Now you have intermediate outputs. Those are C in 1, C in 2, C in 3 and C in 4, 3 intermediate output. Now what I am going to do is to instantiate the full order function. അപ്പോൾ ഫുൾ ആർഡറിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഓർഡർ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഫുൾ ഓർഡർ ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു A, B, C in. ഇതാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിന്റെ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഡർ. ദെൻ സം, ദെൻ ക്യാരി ഔട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം. ദിസ് ഓർഡർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേഷൻ. ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഞാൻ ഫുൾ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂൾ നെയിം ആദ്യം എഴുതണം. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൊഡ്യൂളിന് എന്താണ് ഫുൾ ആർഡർ? ആ സെയിം നെയിം, ഫുൾ ആർഡർ, FULLADDR. നമ്മൾ ആൻഡ് ഗേറ്റും നോർ ഗേറ്റും ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. ഫുൾ ആർഡർ FA1, ആദ്യം FA1ലേക്ക് കോൾ ചെയ്തു. അതിന്റെ ഇൻപുട്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? A1, B1, then C in. ഓക്കെ, ദെൻ സം എന്ന് പറയുന്നത് സം 1 ആയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് C in 2 ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആണോ നോക്കിയോ? ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാമോ? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഞാനിപ്പോ എഴുതി ഈ ഒരു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നൗ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാല് നമ്മള് ഓൾറെഡി ഒരു ഫുൾ ആർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് റിപ്ലൈ തരുമോ? ഫീഡ്ബാക്ക് തരുമോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഫുൾ ആർഡറിൽ നമുക്കിപ്പോ വേണ്ട ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ. 4 ഫുൾ ആർഡർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ആയിരുന്നു അല്ലെ? അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫുൾ ആർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് A1, B1, C in ഇൻപുട്ട് എടുത്തിട്ട് സം 1ഉം C in 2ഉം ഔട്ട്പുട്ട് തരും. രണ്ടാമത്തെ ഫുൾ ആർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് A2, B2, ദെൻ ഇതിന്റെ C in 2 ഇൻപുട്ട് എടുത്തിട്ട് സം 2ഉം C in 3ഉം ഔട്ട്പുട്ട് തരും. മൂന്നാമത്തെ ഫുൾ ആർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് A3, B3, C in 3 ഇൻപുട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് S3ഉം C in 4ഉം ഔട്ട്പുട്ട് തരും. അതുപോലെ FA4 എന്ന് പറയുന്നത് A4, B4, C in 4 ഇൻപുട്ട് എടുത്തിട്ട് സം 4ഉം ക്യാരി ഔട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് തരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഓരോ ഫുൾ ആർഡറിന്റെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഫുൾ ആർഡർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ആ പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ പോലെ FA1, FA2, FA3, FA4 എന്ന് പറഞ്ഞ് കോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ ആഡർ പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 4 ഫുൾ ആഡർ ഉള്ള റിപ്പിൾ ക്യാരി ആഡർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫുൾ ആഡർ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്തു. അപ്പൊ ഈ ഫുൾ ആഡറിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ നെയിം ഇതെന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ഓർഡർ നോക്കണം. ഇവിടെ ഇൻപുട്സ് ആണ് ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്, ദെൻ സം, ദെൻ ക്യാരി. ഈ ഓർഡർ എന്താണോ അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ വേണം നമ്മുടെ വേരിയബിൾസ് കോൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഇതിന് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതാണ് ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സോർ ഗേറ്റ് ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ എക്സോർ ഗേറ്റ് ഞാൻ കോൾ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ എക്സോറിന്റെ ഇൻബിൽട്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ദെൻ ഇൻപുട്ട് ആണ്. അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ വേരിയബിൾസ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ എക്സോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വർക്കായി. ഓക്കെ, അതേ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്റെ ഫുൾ ആഡറിന്റെ മൊഡ്യൂൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു. ഒരു വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ട് കോൾ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇൻപുട്സും പിന്നെ സമ്മും ക്യാരി ആയിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ആഡറിന് വേണ്ട ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് A1, B1, Cin ഇത് കൊടുത്തു, ദെൻ സം 1, Cin2 കൊടുത്തു. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, നൗ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഫുൾ ആർഡർ 4 ഫുൾ ആർഡർ ആണ് വേണ്ടത്. FA2 എടുത്തു. FA2ന്റെ ഇൻപുട്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? A2, B2, then Cin2. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ക്യാരി ഇൻപുട്ട്. ദെൻ സം എന്ന് പറയുന്നത് സം2, ദെൻ Cin3. ഇനി ഇത് ഇവിടെ കൊടുക്കണം. ഫുൾ ആർഡർ FA3. FA3യിലെ ഇൻപുട്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? A3, B3, Cin3, Sum3, Cin4. Now full adder FA4, A4, B4, Cin4, Sum4, carry out. Okay, ക്ലിയർ ആണോ? എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസോ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാമോ? ഞാനിപ്പോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ക്ലിയർ ആണോ ഇല്ലയോ? ഹലോ, ക്ലിയർ ആണ് സാർ. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ ഫുൾ ആർഡർ ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബ്ലോക്സിൽ റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡർ എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിൽ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ വരും. ആ പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും 4 ഫുൾ ആർഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ അകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നൗ ഐ വിൽ മേക്ക് ദിസ് ആസ് ടോപ്പ് മൊഡ്യൂൾ. നമുക്ക് ഇതിന് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി നോക്കണം, സ്കീമാറ്റിക് നോക്കണം. ഇതില് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കറക്റ്റാണ്. ഞാൻ സ്കീമാറ്റിക് നോക്കാണ്. So this is the ripple carry order. നമ്മൾ വരച്ചിരുന്ന പോലെ തന്നെ A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 carry in. These are the input entities. Then sum1, sum2, sum3, sum4 are the output. Sum output, then carry output. These are the output entities. So now you have different lookup tables. ഓരോ lookup table എന്താണെന്ന് നോക്കാം. This is sum1. This is sum2, this is sum3, this is sum4. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഞാനിത് സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. I need to look test picture. Ripple carry order TB. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും
The inputs are now in register, outputs are wires. നമുക്ക് ഇനി ഡിഫറെന്റ് ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് കൊടുത്തു നോക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു നമ്പർ പറയും, 4-bit നമ്പർ, ഞാൻ അത് ആഡ് ചെയ്യാം. ആരെങ്കിലും ഒരു 4-bit നമ്പർ പറയാമോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1111 plus 1111 carry in 0. ഇതാണ് നമ്പറിങ്. എന്ത് വരും? what will be the output? Sum 1 എന്ത് വരും? Sum 2 എന്ത് വരും? Sum 3 എന്ത് വരും? Sum 4 എന്ത് വരും? Carry out എന്ത് വരും? പറയാമോ? 1 plus 1 0. Sum 1 will be 0. ഇവിടെ 1 വരും. So 1 plus 1 0, carry ഇവിടെ വരും. 0 plus 1 1. Sum 2 1 വരും. Then ഇവിടെ 1 വരും. ഇവിടെ 1 വരും. 0. So ഇവിടെ carry out 1 വരും. So result will be 1 1 1 1 0. ഇതായിരിക്കും റിസൾട്ട്. ക്യാരി ഔട്ട് എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. S4 S3 S2 1 ആയിരിക്കും. S1 0 ആയിരിക്കും. ദിസ് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട്. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. സോ മൈ സി ഇൻ വിൽ ബി 0. റിമൈനിങ് ഓൾ വാല്യൂസ് ആർ 1 1 1 1 1 1 1 and 1. So this is my input combination. ഒറ്റ ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല. Okay, now triple carry out of test bench, check syntax. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ക്യാരി ഇൻ 0 ആണ്. ക്യാരി ഇൻ 0, റിമൈനിങ് ഓൾ ഇൻപുട്സ് ആർ 1. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു നോക്കാം. സം 4 S4 1 S3 1 S2 1 S1 0. സോ 1 1 1 0. then carry out is equal to 1. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി വർക്കിംഗ്. നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസ് ഓക്കെ, അവർ ഡിസൈൻ ഈസ് ഓൾസോ ഓക്കെ. അതുപോലെ നമുക്ക് പല ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഐ തിങ്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡർ ഹാർഡ്വെയറിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണ് സർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ റെഫർ ചെയ്യുക. ഈ പറഞ്ഞ കോമ്പിനറ്റോറിയൽ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഹാഫ് ആർഡർ ഫുൾ ആർഡർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ റിപ്പിൾ ക്യാരി ആഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലൽ ആഡർ ആണ്. പാരലൽ ആഡറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫറെന്റ് അതർ ആഡേഴ്സ് നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കും. ദെൻ വിൽ ഡു ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫോർ മൾട്ടിപ്ലക്സർ, കമ്പാരേറ്റർ ആൻഡ് ഓൾ. അതിന്റെ ബിഹേവിയറൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ചോദിച്ചാലും മതി. താങ്ക് യു.